غریب لوگ ہیں، اصل مزدور لوگ ہیں. یہ میری جوان ہے، پوچھ میرا گبرو ہے، مزدوری کرتا. السلام علیکم. یہ گوبروں کو ریڑی میں ڈال رہے ہیں. یہ مزدوری کرتا ہے بس، کدی کرے نہیں لگتے. کہیں کرے ادھی دینا ادھی نہیں دیندے. ہماری بہت اچھی بہن ہے، انہوں نے 10-15 گھرانوں کے لیے راشن. خدمت خلق ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے آئیکن کو پریس کریں. اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور پیج کو فالو کریں. غریب لوگ ہیں، اصل مزدور لوگ ہیں. یہ میری جوان ہے، پوچھ میرا گبرو ہے، مزدوری کرتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بی میرے گھر چلیے. جی. آپ کون ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ غریب لوگ ہیں. میں تو ویڈیو بنا کے جا رہی تھی گھر. کال نکے نکے بچے ہیں. جی جی. ادھر ہیں، تھوڑی دیر ادھر ہیں، کوئی بات نہیں، ادھر کھڑے ہو جائیں. اب بتائیں کیا بات ہے؟ غریب لوگ ہیں، مزدوری کرنے ہیں. جی جی. جیندی کرنے ادھی دینا ادھی نہیں دیندے، گزران نہیں چلتے. باپا یہاں بھگے دے. اگر مہربانی تھی سکے تو سارے نال تعاون کرو. ہاں جوان رشتے بیٹھے اپنا آپ کا گھر دیکھو ہمارا. جی جی. یقین کرو. آپ پیچھے چلے، مجھے یہ دکھائیں یہ کر کیا رہے ہیں آپ؟ ایک چکڑ میں ہے، گھر میں. جی جی. اس میں ڈال دے ہیں چکڑ ہے. جی. بس وہ فرائی کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خدمت خلق ٹی وی. ناظرین مجھے نہیں پتا، اللہ پاک کا نیک مہینہ ہے، رمضان المبارک ہے. پاک آپ سب کو، دیکھنے والوں کو، سب کو اللہ پاک زندگی دے، آپ کے بچوں کو رمضان کی مبارک ہو. رمضان کی آمد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یقین کریں کہ میں گھر سے ویڈیو بنا کے آ رہی تھی اور یہ بھائی ہیں سفید پوش، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ باجی چلے میرا گھر دیکھیں، میں غریب انسان ہوں. اور یہ گوبروں کو ریڑی میں ڈال رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے کی بات ہے. آئیں ان سے ان کے حالات پوچھتے ہیں اور ان سے ان کے جذبات پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک تکڑے ٹھیک ہو؟ جی. کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا محمد رمضان نا ہے. محمد رمضان ہے. محمد رمضان. آپ سریکی بولتے ہیں؟ ہاں سریکی میں انٹرویو دو. نو پرابلم. سریکی بولتے ہیں. غریب لوگ ہیں، 6-7 میرے بچے ہیں. جی ہاں میرے جوان ہیں، پوتر میرا گبرو ہے. اصل غریب لوگ ہیں، اٹا نہیں ملانا چاہتا. اگو 5,000-6,000 پر من اٹا ہے. 6-7 میرے بال ہیں، کی میں پوری کریے. یہ آپ کا گھر پاس میں ہی ہے؟ چلے آپ کے گھر دیکھو. آ جائیں ناظرین، ان کے گھر چلتے ہیں اور ان کے حالات دیکھتے ہیں. آ جائیں. بسم اللہ. چلیں آپ آگے چلیں. میرا گھر دیکھو. غریب لوگ ہیں. ناظرین پہنچ چکے ہیں بھائی کے گھر. یہ آپ کا گھر ہے؟ میرا گھر ہے. جی. آئیں ناظرین، آپ کو کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں. یہ حالات بھی ہے سامنے سب کچھ. یہ آپ کے بچے ہیں، یہ کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں آپ کو. یہ ان کا گھر ہے. تو یہ آپ کی فیملی ہے. السلام علیکم. کیا حال ہے باجی؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم. یہ آپ کے بچے ہیں. جوان ہے. یہ میری نکی ہے. جی. یہ ناظرین آپ کو کیمرہ مین ان کے حالات دکھا سکتے ہیں بیچاروں کے پاس. جیسے یہ بول رہے تھے اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کوئی جھوٹ تو نہیں بولتا. یہ آپ کے سامنے 2 بکریاں ہیں اور یہ کچی مکان کی کوٹھی ہے. اور آس پاس یہ کیمرہ مین اس طرف دکھا، دیواریں بھی نہیں ہیں، کسی طرف بھی دیواریں نہیں ہیں. اور یہ ایک ہی کمرہ ہے. ایسے ہی ہے نا؟ تو ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، بیٹھ جائیں. خیر ہے، بیٹھ جائیں. میں بھی روزے کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی. آپ بیٹھ جائیں. آ جائیں باجی، آپ بھی بیٹھ جائیں. بیٹا آپ سب ادھر ہی آ جاؤ، ادھر ہی آ جاؤ. بیٹا آپ بھائی، آپ ادھر آ جاؤ. ناظرین آپ پہنچ چکے ہیں بھائی کے گھر. آپ یقین کریں کہ میں نے ہر کسی سے آس پاس پتہ کیا ہے، ابھی بریک لگا کے. ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان غریب ہے. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے گھر کی دیواریں بھی نہیں ہیں. اس کی بیٹی جوان ہے، بیٹا بھی پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ 14-15 سال کا ہے. اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں. لوگوں نے رمضان المبارک کا نیک مہینہ ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے گھر 1 کلو آٹا آتا ہے، 2 کلو آٹا. یہ مزدور انسان ہے، غریب ہے. اس کے پاس یہی جو بیٹھنے کی جگہ ہے. یہ دیہات میں آپ کے پاس، آپ کو بتاتا ہے بہت زیادہ زمینیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں. میں کسی کی آواز ہی بن سکتی ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی. آئیں بھائی کے مسئلے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیں بھائی کہ آپ لوگ مطلب کہ یہاں پہ کوئی مزدوری نہیں ہے؟ مزدوری کدی لبدی ہے، کدی نہیں لبدی. تے
6-7 मेरे बालन मजदूरी कारण किलो 1.5 कॾहिं मिलिया कॾहिं न मिलिया वक़्तु पास थींदा पए गरीब लोग हैं ना कोई माल है ना कशा ना कोई रोजगार है बस मेहनत मजदूरी करना कभी लगती है कभी नहीं लगती धी मेरी जवान है पुत्र मेरा गभरू है निके निके मेरे बालन क्या करूं असा सुनिया से भी तुसा ये करेंदे वदे वे लिखेंदे वदे वे असा तो पकड़े से बे सारा ना लिखो असा गरीब लोग हैं हकदार हैं। भाईजान देखें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुनहगार हूँ, ठीक है, मैं कोई जोज नहीं चलाती, ना कोई इदारा है। एक अल्लाह की तरफ से बस एक खिदमत खल्क है कि अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम है, हो रहा है। मैं गुनहगार हूँ, ठीक है, मैं आपकी आवाज़ उठा रही हूँ। कोई देखने वाले बहन भाई के दिल में रहम आ जाएगा, अपने बच्चों का सदका इसे ऐसे भाई की मदद कर दें। ये बताए, आपको हुकूमत की तरफ से कभी कोई मदद मिली है? नहीं मिली मदद कभी नहीं मिली। कभी नहीं मिली ये कोई भी मतलब यहाँ पे आपकी आवाज़ बनने नहीं आया? कोई नहीं आया तो आपकी बच्ची जवान है, तो ये भाई भी, आप यहाँ पे कोई रोजगार का कोई सिस्टम नहीं कोई है? सिस्टम का नहीं मेरा ये मजदूरी करता है बस मजदूरी जी लगती आ है? जा कहीं लगती है कहीं नहीं लगती जैसी करना अद्धी देना अद्धी नहीं देंदे कोई सारी परवाह नहीं करना गरीब नाजरीन, वो कह रहे हैं कि जमींदारों की मजदूरी करते हैं, वो आधी दिहाड़ी देते हैं, आधी नहीं देते। यहाँ पे हक भी पूरा नहीं देते। अभी तक इस मुल्क में अस्तगफिरुल्लाह ज़ल्ज़ले ना आए, अभी तक इस मुल्क में तबाहियाँ सैलाब ना आए कि गरीब इंसान की मजदूरी भी नहीं देते। और रमज़ान अल मुबारक का नेक महीना है, यकीन करें कि यहाँ लोग बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। मैं खुद यहाँ बड़ी मुश्किल से आई हूँ। आपकी बेटियां हैं, बेटे मेरा बेटियां हैं? बेटा त्रा बेटन एक बेटी हूँ पढ़ने से भी जवान है भी बड़ी सारी है 6 बाल मैंने पढ़ाते नहीं हैं बच्चों को आप? पढ़ाऊँ गरीब जहाँ कि मैं पढ़ाऊँ उन्हें को असा फीसा भर सकते हैं पढ़ाऊं हाँ सारे को है कशा हम अगो पढ़ाऊं जैसे ये बाल साथ खर्चे मंगते हैं सारे को असा किवे तनाल पढ़ाऊं दिल तो सारा यहाँ दिल तो सारे बाल पढ़ वजन हाँ बिन पढ़ते पान सारे पान सारे को गुंजाइश हो तो असा पढ़ाऊं ना असा किताबा पूरा कर दे ना असा पेंसिल पूरा कर सकते हैं अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह रहम करेगा। हाँ गरीब जब बैठ जाए, कपड़े साफ कर लें। नाजरीन, ये हमारी बहुत अच्छी बहन है, उन्होंने 10-15 घरानों के लिए राशन किया हुआ है। ये राशन उनकी तरफ से है, ठीक है। रमजान में रोजे रखने हैं सब ने, बेटा आप सब सुन रहे हो, ठीक है। रोजे रखने हैं और कुरान पढ़नी है, नमाज पढ़नी है, उनके बच्चों के लिए, उनके हक के लिए दुआ करनी है। अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, उनके बच्चों को जिंदगी दे, ठीक है। वो बाहर मुल्क से एक बहुत अच्छी औरत है, वो मेरी बहन है, क्योंकि वो नाम नहीं शो करवाना चाहती। जब मैं ये वीडियो बंद कर दूंगी तब मैं उनको आपका नाम बताऊंगी, क्योंकि एक इंसान की फैमिली के लिए दुआ काफी है, ठीक है। अल्लाह पाक इस मुबारक मौके पे उनके बच्चों को, उनको जिंदगी दे, ठीक है जी, उनके बच्चों के लिए हयाती रखे अल्लाह हाँ जी जी जी, उनके औलाद औलाद के लिए दुआ मांगनी है। और आप देखने वाले बहन भाइयों को क्या पैगाम देना चाहती है, मतलब आपकी किस किस्म की मदद करवाएं वो? कोई गाँव होवे कोई मझ होवे कोई उनको पालूंगा अपने बालों के कपड़े शपड़े शादी मादी करूंगा ते कोई पढ़ाऊंगा ते किताबा शिताबा असा तो नहीं घेर सकते मैं जब पढ़ाऊं जो सही असा नहीं पढ़ा सकते मतलब आप चाहते हैं कोई गाय मिल हाँ, कोई जाए, गाय कोई होवे। इस तरह का जा कोई निज़ाम गाँव होवे जा कोई मझ होवे जा कोई रेड़ा होवे कशा ना कशा सारो अपने रोजी करूं वदे तो आपने बेटी का रिश्ता कहीं किया है? नहीं थिया गरीब हाँ, लोग जो हैं, गरीब गरीब जो लोग हैं, हैं, कोई नहीं कशा होवे तो गरीब है नाल कशा होवे तो करन दिले कशा करना दिल जैसे दे तो तो नहीं कशा करना की में करन असा गरीब शादी का सामान दे नहीं सकते हर गरीब लोग हैं ऐसा हर कोई चंगे भले ना जरा हम फर्जा समय हाँ रिश्ते गिनते ना चलो मज्जा शज्जा आसा गरीब हाँ सारे को होवे कशा ते नाजरीन, आप यकीन करें, वो बच्ची माशाल्लाह से 17-18 साल की है, ये कह रहे हैं इनके बकौल। वो कह रहे हैं कि रिश्ता हम कैसे करें कि छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने को कुछ नहीं है, और उन लोगों का लोग लेते हैं रिश्ता जिनके पास कुछ होता है। इनकी बात बिल्कुल सही है। रमजान मुबारक का महीना है, इस बात से मैं एग्री करती हूँ। मैं खुद देहात गाँव में जाती हूँ, मुझे इस चीज़ का पता है। पंजाब में यकीन करें कि ये बहुत मुश्किल से ये लोग सर्वाइव करते हैं। ये राशन है, हमारी बहुत अच्छी बहन है, बाहर मुल्क से उन्होंने भेजा है, उनके बच्चों के लिए, आल औलाद के लिए दुआ इन्होंने की है। जब इंसान ब्रेक लगाता है तभी इनके बच्चों के लिए मैंने उनको उनका नाम बता दिया, ताकि ये औलाद के लिए, उनकी फैमिली के लिए दुआ करें। दूसरा नाम, अल्लाह पाक कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, एक हाथ को दो दूसरे को पता भी ना चले। ये चाहते हैं कोई गाय कोई मंझ मिल जाए ताकि ये अपने बच्चों का हक कलासी, यहाँ और कोई सिस्टम हो भी नहीं सकता। या कोई रेड़ा चलाए तो बेचारा कुछ कर सकता है, बच्चा बैठा है, बेटी बैठी है मायूस से। आज बड़ा मुश्किल होता है नेट पे इन चीज़ों को दिखाना, लेकिन ये लोग मजबूरी में सामने आते हैं। खुदा के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक बहन भाई कोई इनको थोड़ी सी मदद कर दे और ये अपने बच्चों का रोज़गार कमाएं। अल्लाह निगहबान।